جیسے میرا نبی یتیم پیدا ہوا تھا، کوئی دایا اس کو لینے پہ تیار نہیں تھی، آج میرے نبی کا دین یتیم ہو گیا، نوجوان لینے کو تیار نہیں، انہیں ناچ گانے سے عشق ہو چکا ہے، تاجر لینے کو تیار نہیں، وہ کہتا میرے نفع کٹ جائیں گے، میرے کاروبار ٹوٹ جائیں گے، زمیندار لینے کو تیار نہیں، کہتے ہماری کھیتیاں اجڑ جائیں گی، سیاستدان لینے کو تیار نہیں، کہتے ہماری سیاست چلی جائے گی، حکمران لینے کو تیار نہیں، عدالت کا قاضی لینے کو تیار نہیں، چیمبر کا وکیل لینے کو تیار نہیں، میں ان کو کیا رہوں، یہ باہر ریڑیوں پہ بیٹھ کر کیلے بیچنے والے، آم بیچنے والے، غریب مزدور، یہ بھی آج اللہ کے نبی کے طریقوں کو لینے پر تیار نہیں ہے۔ جیسے میرے نبی کو ہر دایا چھوڑ کے چلی جاتی تھی، آج میرے نبی کا دین یتیم ہو گیا ہے، کوئی آج اس کا لینے والا نہیں رہا، نفس کے غلام، چیزوں کے غلام، چوپڑی روٹی کے غلام، چٹخارے اور لذت کے غلام، کپڑے کے غلام، روٹی کے غلام، مکانوں کے غلام، نوکریوں کے غلام۔ اور میرے بھائیو، وہ تو تمہیں حشر میں بھی نہیں بھولا کہ رہے اللہ امتی امت۔ ایک اور واقعہ سنو، دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا نظام کیسا چل رہا ہے۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، امام نووی رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کیا، عتبی رحمت اللہ علیہ حضور کی قبر پر بیٹھے ہوئے پڑھ رہے تھے، ایک بدو آیا دیہاتی، کہنے کا السلام علیکم یا رسول اللہ، پھر کہنے کا یا رسول اللہ آپ کے رب کا فرمان سنے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آپ کا رب کہہ رہا ہے اگر آپ کی امت اپنے نفسوں پہ ظلم کر کے گناہوں کے بوجھ اٹھا کر آپ کے دربار میں آ جائیں اور یہ اللہ سے معافی مانگیں اور آپ بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیں تو میں ان کو معاف کر دوں گا۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ جئتک مستغفرا بذنوبی مستشفعا بک الی ربی، یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آیا اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اور آپ کو اللہ کے دربار میں وسیلہ بنا تھا، اپنے آپ کے اللہ سے میں یہ مانگتا ہوں کہ آپ کے شفاعت سے میرا اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر اس نے 4 شعر کہے، 2 شعر آج بھی روضہ مبارک پر لکھے ہوئے ہیں، آج بھی جب سلام کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو 2 سفید ستون جو دائیں بائیں ہیں جالی کے، اس پر وہ 2 شعر آج بھی لکھے ہوئے ہیں، 2 اور ہیں جو کتاب میں ہیں۔ پھر اس نے شعر پڑھے، کیا کہا، یا خیر من دفنت فی البقاء اعظمہ فطاب من طیبہ القاء والحکم، ہے وہ ذات جو اس زمین میں جا کے چھپ کر کے سو گیا، جس کی برکت سے زمین کا اندر بھی بابرکت ہو گیا، باہر بھی بابرکت ہو گیا، اندر بھی خوشبوئیں پھیل گئیں، وادیاں پہاڑ بھی خوشبودار ہو گئے۔ نفس الفدا لقبر انت ساکنہ، میں قربان جاؤں اس قبر پر جس میں آپ آرام کر رہے ہیں، فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، صرف آپ ہی اس قبر میں نہیں سو رہے بلکہ آپ کے ساتھ آپ کی سخاوت بھی، آپ کا معاف کرنا بھی، آپ کا درگزر کرنا بھی، آپ کی مہربانیاں بھی، آپ کی عطائیں بھی آپ کے ساتھ ہی موجود ہیں۔ یہ 2 شعر تو روزے پر ہیں، اور دوست نے آگے کہے انت الشفیع الذی ترجا شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم، پل صراط کوئی آسان گھاٹی نہیں ہے۔ اور میرے بھائیو، جس چیز کو اللہ نے کہا بڑی اے والساعۃ ادہا وامر، میرے بندو آخرت بڑی ہے بتناک خوفناک ہے، آخرت بڑا کڑوا مسئلہ ہے، تیاری کرو تیاری کرو تیاری کرو۔ ہمیں شیطان نے کہا دنیا بڑا مسئلہ ہے، دنیا بڑی اہم ہے، اس کے پیچھے دوڑ لگاؤ دوڑ لگاؤ دوڑ لگاؤ۔ اللہ اس کے رسول کو بھول گئے، 4 دن کی چاندنی پر ہم بک گئے، فروخت ہو گئے۔ تو وہ بلسرات جہاں کوئی پار لگے گا جس سے اللہ چاہے گا، 3000 برس کا سفر ہے، 3000 برس، اندھیر ہے روشنی نہیں، باریک ہے چوڑا نہیں، تیز دھار ہے نرم نہیں، اس پر وہی پار ہوں گے جس سے اللہ چاہے گا۔ تو بدو کہنے لگا انت الشفیع الذی ترجا شفاعتہ، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں،
جس پر ہم پل صراط کو پار کر سکیں گے صرف آپ کی شفاعت ہوگی، جس کے طفیل اللہ ہمیں پار لگائے گا۔ اگر آپ کی شفاعت نصیب نہ ہوئی تو پھر پل صراط سے پار کوئی نہیں نکلتا۔ جب امت پل صراط پر آئے گی تو اللہ کے نبی پل صراط کا پایا پکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے یا رب سلم سلم، اے مولا میری امت کو پار لگا دے، پار لگا دے۔ وصاحباک لا انساہما ابدا منی السلام علیکم ما جرى القلم، میں ابو بکر اور عمر کو بھی نہیں بھول سکتا جب تک قلم والے کا قلم چلے، کاتب کا کی کتابت چلے، ادیب کا ادب چلے، لکھاری کا قلم جب تک لکھتا رہے۔ اے میرے نبی، میرا آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر سلام پہنچتا رہے، پہنچتا رہے۔ ہمارے اونٹ گم ہو گئے، میں تو پیدا نہیں ہوں تو اس سے پہلے کی بات، میرے دادا مرحوم کی عادت تھی چاہے چوری کہاں پہنچ جائے برآمد ضرور کرتے تھے۔ تو وہ چلے 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 ڈیرہ اسماعیل خان تک پہنچے، پاؤں کے نشان، اس وقت تو پکی سڑکیں نہیں ہوتی تھی، تو وہاں ایک بڑا زمیندار تھا، اس کے ڈیرے پہ اونٹ بندھے ہوئے ہمارے، کہنے لگے یہ اونٹ میرے ہیں۔ کہنے تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں تلمبے سے آیا۔ تو اس نے میرے پردادے کا نام لیا کہ میاں گانے کی کیا لگتی ہے؟ کہا وہ میرا باپ ہے۔ وہ کہنے لگا میری زندگی گزر گئی، آج تک میں نے چوری واپس نہیں کی، اور تیرے باپ کا میرے اوپر احسان ہے، یہ لے جا۔ کیا احسان ہے؟ کہا تلمبے کی پولیس نے مجھے پکڑا ہوا تھا، مجھے مار رہے تھے، اوپر سے تیرا باپ گزرا، اس نے مجھے دیکھا اور پتہ نہیں اس کے دل میں کیا ہے، چھوڑ دے تو انہیں چھوڑ دیا، بس یہ احسان مجھے یاد ہے، جا لے جا اپنے اونٹ۔ صرف ایک اللہ وہ ذات ہے جو احسانات کی ایک لامحدود فہرست ہے اور اسی سے بغاوت ہے۔ باہر کو چھوڑ دو جی، باہر کو، یہ ایک چھوٹی سی انگلی ہے اور انگلی کا یہ چھوٹا سا پورا ہے، جب اس کو یہاں رکھا تو اس نے بتایا کہ لوہے کو پکڑا ہے، جب اس کو یہاں رکھا تو اس نے بتایا ربڑ ہے، تار کو پکڑا ہے، اس کو ادھر رکھا تو اس نے بتایا لکڑی کو چھوا ہے، اس کو ادھر رکھا تو اس نے کہا کپڑے کو چھوا ہے، اسے یہاں رکھا تو اس نے بتایا پگڑی ہے، اسے یہاں رکھا تو اس نے بتایا بال کو چھوا ہے، اسے یہاں رکھا تو نے بتایا تو نے دانت کو چھوا ہے، اس کو بیٹی کے سر پر رکھا تو نے بتایا بیٹی ہے، اسے بیٹے کے سر پہ رکھا تو انگلی پیغام دیتی بیٹا ہے، اسے بیوی کے جسم پہ رکھا تو اس انگلی میں بتایا بیوی ہے، اسے ماں کے جسم پہ رکھا تو اماں ہے، اسے دشمن کے ہاتھ سر پر رکھا تو پکار اٹھی دشمن ہے، اندر آگ لگ گئی۔ صرف ایک انگلی کا ایک پورا، ایک پورا یہ کتنے پیغام پہنچا رہا ہے ٹھیک ٹھیک پیچھے، اور وہاں سے صحیح صحیح جواب آ رہا ہے۔ صرف اس ایک پورے کا شکر ادا کرنے بیٹھو تو سجدے سے سر اٹھانے کی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ پر یہ 5 وقت نماز بھی نہیں پڑھتے، 5 وقت بھی نہیں ہے نا۔ تو میں نے صرف چند بتایا کہ اچانک میرے آ گئے زبان پر، پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ کور لگایا ہے، پھر اس کور کو آگے تھوڑا سخت کیا ہے۔ یہ جب تھوڑا سا نوخن زیادہ کٹ جاتا ہے، سارا دن ہم ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں، کیا ہوا کہ تھوڑا سا زیادہ کٹ گیا، یہ کھچ جائے تو پھر کیا بنے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے سیل جو مرتے ہیں تو اللہ ان کو آگے دھکا دینا شروع کرتا ہے، یہ یہاں آ کر ایک سخت شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ سارے ہاتھ کی طاقت اس ٹوپی کے ساتھ ہے، یہ 5 ٹوپیاں اتار دیں تو پہلوان ہو یا کمزور ہو سب برابر ہو گئے، اور وہ ایک سوئی بھی نہیں اٹھا سکتے، چمچ نہیں اٹھا سکتے، چھ جائے کہ یہ ٹرالیاں آ رہی ہوں، ٹریکٹر چل رہے ہیں اور مل چل رہی ہو، صرف یہ ٹوپیاں اللہ اتار۔ اور اگر اللہ ان سیل کا رخ پیچھے کر دے، بجائے آگے جانے کے پیچھے کر دے، تو خود یہی ہماری موت کا پیغام بن جائے ایک جگہ پر۔ پھر اللہ نے ادھر بال لگائے ہیں، اس کو صاف رکھا ہے، ادھر بھی تو بال پیدا کر سکتا تھا، بندر کے ادھر بال نہیں ہوتے، ریچھ کے ادھر بال ہوتے، ادھر ان کے ادھر بھی ادھر۔ یہ کون سی طاقت ہے جو ادھر ہلکے پھلکے بال لاتا ہے اور اس کو صاف شفاف بناتا ہے؟ کون ہے یہ سارا نظام چلانے والا؟ تو صرف ایک پورے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس مالک الملک، پھر یہ ہماری پہچان ہے، اس پر لکیریں ہیں، یہ لکیریں وہ ہیں جنہیں ساری دنیا سے ملا لو تو میری لکیریں اور ہیں، دوسروں کی اور ہیں، یہ کھال یہاں سے کاٹ دو، جب دوبارہ کھال اگے گی نکلے گی تو اس پر وہی نقشہ ہوگا، کوئی نیا نقشہ نہیں ہوگا۔ کہ اللہ ہمیں
सब कुछ देकर चंद चीजों का मुतालबा करता है, सिर्फ चंद चीजें। फिर मैं जबान से बोल रहा हूं क्योंकि हमने बचपन में बोलते सुना, बोलते देखा, हमें कोई ये अजूबा नजर नहीं आता। ये कितनी कायनात की अजीब चीज है। मेरे ख्यालात अल्फाज बन रहे हैं और आगे आपके कानों तक सही पहुंच रहे हैं। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह ने अपनी कुदरतों में बताया। जानते नहीं हो मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिसने तुम्हें बोलना सिखाया। फिर ये सिर्फ बोलने का काम नहीं दे रहे हैं, बोल। और फिर बोलने के लिए सिर्फ मेरी आवाज काफी नहीं है, हवा जरूरी है कि हवा बीच में ये बनती है पोस्टमैन, डाकिया, ये मेरा पैगाम उठाती है, आपके कान तक पहुंचाती है। हवा को आपके कान तक पहुंचाने के लिए गर्दिश की जरूरत है कि उसको कोई मुसलसल हरकत दे रहा हो। अगर उसको मुसलसल हरकत ना दी जाए तो वो आगे पैगाम रसानी नहीं होगी। तो अब मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मेरा ये बोल आप तक कैसे पहुंच रहा है? मैं बोला, मेरे ख्यालात अल्फाज के रूप में आए, उनको फौरन अल्लाह ने बरकी रफ्तार के साथ मेरी जबान तक पहुंचाया। मैंने होंठों और जबान को ऐसे हिलाया, हवा से मेरे होंठ मेरी जबान टकराई और जो कुछ मैं कहना चाहता हूं वो अल्फाज बनकर बाहर निकले। आगे हवा खड़ी थी, उसने उसको ले लिया और भाग के आपके कान तक पहुंचाया। कान में थोड़ा सा पानी है, उसमें कोई 10 लाख बाल हैं। एक गेंद है, गेंद, उसके अंदर पानी, उसमें 10 लाख बाल हैं। ये मेरी आवाज जाकर आपके उस पर्दे को ठक ठक जरबें लगा रही। वो जब जरब लगती है तो वो बाल हरकत करते हैं, उससे बिजली पैदा होती है। तो मेरा पैगाम बिजली की शॉ बनकर उसी रफ्तार के साथ आपके दिमाग के साथ जाकर टकराता है। तो मेरे बोलने और आपके समझने में कोई फासला नहीं कायम, बल्कि मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। हवा आप तक ये पैगाम पहुंचाती है। हवा को हरकत, ये हिल रही। अगर ये पत्ते साके तो फिर भी हवा हरकत में रहती। इसको कौन हरकत देने वाला है? ये हमारे बस में तो है नहीं। तो अल्लाह पाक ने जमीन को दौड़ाया, फिर से घुमाया, फिर से हिलाया। हम एक ऐसे गेंद पर बैठे हुए हैं जो घूम भी रहा है, जो दौड़ भी रहा है। और जब कोई चीज घूमे भी और तेज रफ्तार भी हो तो उसमें अपने आप थरथराहट पैदा हो जाती। तो हमारी जमीन यूं भाग रही है, इसके भागने की रफ्तार है 66,000 मील फी घंटा। फिर हमारी जमीन घूम रही है, इसके घूमने की रफ्तार है 1,000 मील फी घंटा। फिर इस घूमने और भागने में इसमें थरथराहट पैदा होती, तो ये कांपती 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 यूं चली जाती और 23.25 का जाविये पर जाके खड़ी हो जाती। फिर वहां से यूं हिलने शुरू होती, हिलते 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 इधर आ जाती। यहाँ अगर 23.25 का ये जाविया बनाता, उससे आगे नहीं जाती, ये यूं जाती और ये यूं जाती। जब ये यहाँ पहुंचती है तो उस दिन 18 सितंबर होता है। फिर ये वापस जाती है और फिर जब वापस आती है तो उस दिन 22 मार्च होता है। तो 18 सितंबर और 22 मार्च को सारी दुनिया में 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है, क्योंकि जमीन बिल्कुल सीधी होती है और सूरज उसके सर के ऊपर यहाँ होता है। तो इस सारी धरती में उस दिन 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रात होगी। ये जो इसकी थरथराहट है, ये हवा को धक्के दे रही, मुसलसल धक्के दे रही। वो धक्कों से हवा आगे जा रही। एक तो मेरा पैगाम पहुंचा रही, दूसरा क्या कर रही है, मेरे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। हवा उसको पकड़ के ये जामुन के दरख्त को दे रही और उन दरख्तों से ऑक्सीजन निकल रही, उनको वहां से खींचकर मुझ तक ला रही है। अगर हवा की गर्दिश खत्म हो, यानी जमीन का ये थरथराना अगर खत्म हो जाए और जमीन ऐसे सीधी हो जाए और यूं जाना शुरू करे, तो हवा की हरकत बंद हो जाएगी और उसके बंद होने पर मेरी आवाज ना आप सुन सकेंगे ना मैं आपकी सुन सकूंगा। मेरे मुंह से निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड मेरे गिर्द यूं हाला बनाएगी जैसे रेशम के कीड़े के गिर्द रेशम हाला बनाते बनाते उसी के अंदर वो दम घुट के मरता है। मैं अपनी ऑक्सीजन में दम घुट के मर जाऊं और ये ऑक्सीजन की ज्यादती से जल के राख होकर खत्म हो जाएं सारे के सारे दरख्त। तो ये उस मालिकुल मुल्क का वो निजाम है जिस पर उसने एक टेडी पैसा हमसे नहीं लिया। ये मिल वाले तो कहते होंगे ना, मिल लगाई है तो रोटी खाते हैं, मिल ना लगाते तो रोटी कहां से खाते। और ये मिल्क में काम करने वाले मैनेजर से लेकर चपड़ासी तक कहते होंगे नौकरी करते हैं तो रोटी खाते हैं, नौकरी न करते तो रोटी कहां से खाते हैं। तो गन्ने को मीठा किसने किया है? ये हमजे ने मीठा किया है, जमींदार ने मीठा किया है। और जमीन को खोदो कहीं कोई चीनी पड़ी हो, मैं तो खुद जमींदार का बेटा हूं भाई। हमने जनाब ओ शक्कर के बोरियां डाल दी हो जमीन में, ऊपर गन्ना काश्त किया हो, अब अंदर से जनाब मीठा ले लेकर खुद शक्कर बनता जा रहा है, मीठा बनता जा रहा है। फीकी जमीन, फीका पानी,
बदबूदार खाद, और ये भी तो खाद है जो भी बाहर मड फेंक रहे हैं, ये भी जिम्मेदार उठा के ले जाएंगे। इनमें कौन सी मिठास है? वो कौन जात है जो पूरी शरबत की बोतल तैयार करके खड़ी कर देता है? और हैरत की बात यह है कि ये तो थोड़ा सा धूप में खड़ा पड़ा रहे ये मशरूब तो वो तो गंदा हो जाता है, झाग छोड़ जाता है, खराब हो जाता है। ये सर्दी में भी खड़ा है, गर्मी में भी खड़ा है, न इसका शरबत खराब होता है, न इसका जायका खराब होता है, और न इसकी मिठास में कहीं कोई कमी आती है। ये कौन है जो बेकैफ बेजान जमीन को हरकत देता है, और कहीं जामुन, कहीं अमरूद, कहीं केला, कहीं माल्टा, और कहीं किन्नू, कहीं गन्ना, कहीं गाजर, कहीं मूली, कहीं करेला कड़वा, कहीं खरबूजा मीठा, कहीं तरबूज सुर्ख, और कहीं करेला सब्ज, और नारियल अंदर से सफेद और बाहर से वो भूरे रंग का सुरमई सुर्ख, गहरे सुर्ख रंग का, अंदर से मक्खन की तरह, बाहर से पत्थर की तरह। ये सारा कौन निजाम बना रहा है, चला रहा है? ये हवा की गर्दिश जमीन की थरथराहट से पैदा हो रही है। और ये मेरा पैगाम आप तक, आपकी बात मुझ तक, और फिर अल्लाह जल्ल जलालहू इस सारे निजाम को चलाकर न हमसे कोई तनख्वाह मांगी, न हमसे पैसे मांगे, न हमसे कुछ मुतालबा किया। हाँ, हमारी बातें सुन के अल्लाह ताला कहता तो होगा, वाह मेरे बंदो, तुम ये कह रहे हो कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं कमाए तो भूखे मर जाएं, तो ये जरा हवा को हिला के दिखा दो, जमीन के अंदर से मिठास पैदा करके दिखा दो। कितने पैसों से गन्ने को मीठा किया, कितने पैसों से हवा को हरकत दी। फिर मैंने सिर्फ जबान का बोल ही बताया ना, फिर जबान और कितने काम करती है। ये चखने का काम भी करती है, ये चबाने के साथ लौक पैदा करने का काम भी करती है, ये ग़िज़ा को नीचे ले जाने का काम भी करती है। फिर ये आपको मीठा भी बताती है, कड़वा भी बताती है, नमकीन भी बताती है। ये सामने वाला हिस्सा, इसमें 3000 खाने हैं सारी जबान में। ये नमकीन को बताता है। यहाँ चखोगे नमकीन तो महसूस होगा, यहाँ मीठा रखोगे महसूस नहीं होगा, कड़वा रखोगे नहीं महसूस होगा। थोड़ा सा आगे मीठा बताने वाले खाने बने हुए, वहां मीठा रखेंगे महसूस होगा, नमकीन रखेंगे, कड़वा रखेंगे महसूस नहीं होगा। उसके थोड़ा सा पीछे हलक के करीब कड़वा बताने का सिस्टम मौजूद है। वहां आप मीठी चीज रखें, फीकी चीज रखें, नमकीन रखें, नहीं पता चलेगा, कड़वी रखें फौरन पता चलेगा। ये हमारे लोग क्या करते हैं कि हम गोली पीछे रखते हैं ताकि जल्दी चली जाए, और वहीं वो जगह होती है जहां उसने कड़वाहट का सिस्टम रखा है अल्लाह ताला, वो रखते ही सारा मुंह कड़वा हो जाता। मैं हमेशा गोली यहाँ रखता हूँ, यहाँ, जो मुझे पता है यहाँ चाहे जितनी मर्जी कड़वी चीज रखो कुछ पता नहीं चलेगा। वो कहता भाई जल्दी जल्दी हेठा लगी जावे, जल्दी जल्दी हेठा लगी जावे, तू पानी पियो हेठा लगी जावे। वो एक सेकंड से मुंह कड़वा हो जाता है। तो रखा उसे वहां है जहां वो कड़वा होने का निजाम अल्लाह रखा है। और यहाँ रखते ऊपर से पानी पीने से पहले सारा मुंह कड़वा हो जाता। यहाँ रखो मुंह कड़वा नहीं होगा। ये मैं किसी से खरीद के लाया हूँ, किसी मिल वाले ने मेरे ऊपर ये एहसान किया है, किसी बादशाह ने मेरे ऊपर ये एहसान किया है, ये मेरी माँ ने या मेरे बाप ने मेरे ऊपर एहसान किया है। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन फलaqतहमल अक़बा वमा अदराक मल अक़बा फक्कु रक़बा। मेरे बंदे, किसने तुम्हें जबान अता फरमाई, किसने तुम पर 2 होंठ लगाए, फिर किसने तुझे 2 आंखें दी, फिर किसने तुम्हें 2 रास्ते दिखाए। क्यों ना तू सही रास्ते पर आया, क्यों तू भूल भुलैयों में गुम हुआ, क्यों तू गुमराहियों में जा भटका। अल्लाह अकबर की इतनी ऊंची सदा सुनकर भी तेरे कान पे जू न रेंगी, तेरे कदम न उठे तो जवान था, तेरे कदम न चले तो सेहतमंद था, तेरे कानों में आवाज पड़ी तो बहरा न था। तेरा रब तुझे पुकारता रहा तू न गया, तेरे अफसर ने पुकारा तो सर सर कहता हुआ पीछे भागा, बड़े आदमी ने पुकारा तो सर सर कहता हुआ पीछे भागा। अल्लाह ने पुकारा, 5% भी नमाज नहीं पढ़ते, 5%। तो इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार। मेरा बंदा, मेरी नेमतों को गिनता तो सही, मैं तो कौन गिन सकता है। फिर अल्लाह जल्ल जलालहू ने इन सारी नेमतों को देने के बाद बड़े आसान बिल मांगे। का जबान का बिल ये है, इससे किसी को गाली न देना, बस। फंतक बिलिसानिक मा अहललतुहु लक फइन अरद लक मा हर्रमतु अलैक अत्बिक अलैहिल बाब अगलिक अलैहिल बाब। मेरे बंदे, तुझे जबान दी, बेशुमार नफे दिए, इसे बोलने की इजाजत दी, बस मेरा एक मुतालबा है तेरी जबान से और कोई नहीं। इससे किसी को गाली न देना, किसी की गिबत न करना, किसी की चुगली न करना, किसी की बेइज्जती न करना, किसी पे इल्जाम और बोहतान न बांधना। बस मेरा ये एक बिल है, जब तेरी जबान पे झूठ आने लगे, गाली आने लगे, चुगली आने लगे, दरवाजा बंद कर ले। बस यही मेरा बिल है। मैंने आज तक नहीं देखा कोई इसको बिल अदा करता हो। जिंदगी में सिर्फ 2 आदमी देखे अभी तक, जो गिबत न करते हैं, जो आप न सुनते हो न करते हो। अभी तक जिंदगी में 2 आदमी देखे।
اتنا جہان پھرا ہے، اتنا جگ پھرا ہے، پورے زندگی میں صرف 2 آدمی دیکھے نہ وہ غیبت کرتے تھے جتنا عرصہ میں ان کے ساتھ، میں کوئی ایک سال 2 سال نہیں، 10 برس مسلسل ساتھ رہا، نہ غیبت کرتے تھے نہ سنتے تھے.